وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صل على سيدنا
گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین اس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلنے کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام ایک اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین اوج پر جس کی عظمت کا مینار ہے ذوالفقار علی جس کی تلوار ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے وہی جو شہیدوں کا سالار ہے اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس کی عظمت کے قائل ہے جن و بشر جس کا بے لوث احسان ہے دین پر چومتے تھے گلا جس کا خیر البشر چومتے تھے گلا جس کا خیر البشر جس نے راہ خدا میں لٹایا ہے در اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا
रोता गगन खून से किसके गम में है रोता गगन उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अहले बैते नबूवत की जो शान है रात जिसकी सदाकत की पहचान है जिसकी अज़मत पे हर कोई कुर्बान है सब्र पर जिसके खुद सब्र हैरान है उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसके नाना का कौनैन मेराज है हर वली जिसके बाबा का मोहताज है जिसकी माँ औरतों की हसर ताज है जिसके सर पर शहादत का एक ताज है उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन सरवरे अंबिया की जो तस्वीर है बाग इस्लाम में जिसकी तस्वीर है लब पे तस्बीह सर ज़ेर शमशीर है गौसों का जारदा सबका जो पीर है उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन প্রথম শহরের মাসের নাম হচ্ছে মহাবত এই মাসের অনেক গুজরাত রয়েছে আর আরবি মাসের মধ্যে 4টি মাসকে সম্মানিত মাস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তার মধ্যে নামটি হচ্ছে জিলহজ মহরম আর হচ্ছে রজব মহরম আরবি শব্দ যার অর্থ পবিত্র পবিত্র অথবা সম্মানিত পবিত্র সম্মানিত আর এই মহরম মাসের এই 10 তারিখের বিশেষ মর্যাদা এবং বিশেষ সম্মান এই বিশেষ সম্মানিত দিন এই 10 তারিখ এই 10 মহরম কারণ শুধু 10 মহরম শুধু কারবালা অনুষ্ঠিত হয়নি বরং তারও কয়েকশো বছর আগে থেকে কয়েক হাজার বছর আগে থেকে এই 10 মহরমের উপর অনেক ইতিহাস রয়েছে আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে খুব সংক্ষিপ্ত করে বলবো এই দিনকে আমরা আশুরা বলে থাকি অথবা কেউ আশুরা বলি অথবা আশুরার দিন বলি ইসলামের শুরু থেকেই এই দিনটিকে পালন করা হয় যখন মদিনায় হিজরত করেন এই হাদিস এসেছে হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় প্রথম হিজরত করেন তখন তিনি দেখলেন এই 10ই মুহররম এই তারিখে ইহুদিরা রোজা রাখে। প্রতিদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে
এটা কোন দিন তোমরা রোজা রাখো? তখন তারা উত্তরে বললেন, এই দিনে মুসা আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা নাজাত দিয়েছিলেন এবং তার সম্প্রদায়কে নীল নদে ডুবিয়ে মেরে সেই ফেরাউন থেকে মুক্ত করেছিলেন। শুধু মুসা আলাইহিস সালামের কথাই নয়, তার সাথে সাথে আমরা আরো অন্য বইগুলোতে পাই, অন্য জায়গায় পাই। এই দিনে আজকে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছে মহান আল্লাহ তাআলা। নূহ আলাইহিস সালামের ভাবনা এই দিনেই হয়েছিল। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্ম এই দিনে হয়েছে। ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছের পেট থেকে এই দিনেই মুক্তি পান। আর সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে এই দিনে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি এই দিনে কারবালার ময়দানে ইয়াজিদের সৈন্যদের হাতে ইন্তেকাল করেছেন। শুধু এই কারবালার ময়দান দিয়ে এই দিনটিকে আখ্যায়িত করা যাবে না। আরো যে আগের যে কথাগুলো বললাম সেগুলো পালন করতে হবে, সেগুলো তখন থেকেই এই দিনটি পালন করা হতো। পরবর্তীতে এই কথা শোনার পরে বললেন, এই মুসা আলাইহিস সালাম তো তোমাদের থেকে আমাদের বেশি নৈকট্যকারী, আমাদের বেশি ঘনিষ্ঠ। তো তখন তিনি সেই 10 মুহররমে রোজা রাখলেন এবং তার সাহাবীদেরকে রোজা রাখার কথা বললেন এবং সাহাবীদেরকে আরো একটি কথা যোগ করলেন, বলার সময় আরো একটি কথা যোগ করলেন, তোমরা শুধু একদিন রোজা রাখো না, যদি একদিন রোজা রাখো তাহলে এই ইহুদীদেরকে অনুসরণ করা হবে, যার কারণে তোমরা আগের দিন অথবা পরের দিন 2 দিন রোজা রাখো। অথবা তিনি একদিন রোজা রাখতে নিষেধ করলেন এবং 2 দিন রোজা রাখলেন। তিনি এটিও বললেন যে আগামী বছর যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমরা 2 দিন রোজা রাখবো, তোমরাও 2 দিন রোজা রাখবে। তো যার কারণে উনি আগামী বছর তারপরের বছর তিনি ইন্তেকাল করেন আশুরার আগে। তো যার কারণে সাহাবীরা সেটি পালন করেছেন। তার থেকে আজকে এই দিন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আমরা কাজে ধারাবাহিকতা আমরাও এই রোজাকে পালন করে আসছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর আরেকটা হাদিস এসেছে হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই রোজা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রোজা সম্পর্কে উত্তর দেন যে আগামী বিগত বছরের যত গুনাহ হয়েছে সেই গুনাহ কাফারা স্বরূপ এই রোজা। দেখেন এই রোজার কত বড় মর্যাদা। আর যারা আজকের এই দিনকে না মানে, যারা আজকের এই দিনকে বিদাত বলে, এটা বলে, আমি তাদেরকে বলতে চাই যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে তার ছেলে ছিল যায়নুল আবেদিন। যায়নুল আবেদিন তার বংশে রয়েছে আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর তারই ধারাবাহিকতা বংশ পরম্পরায় এসেছে এই দরবার, এই অলিক দরবার, অর্থাৎ এই কায়েমা রহমাতুল্লাহ যিনি প্রথম এসেছেন বাখতিয়ার মাইসা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বংশধর। তিনি সর্বপ্রথমেই পাক ভারত উপমহাদেশে ছিলেন এই ইসলাম প্রচারের জন্য। তারই বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এই দরবারে তিনি প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ কায়েম পাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি। আর কায়েম পাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে শুরু করে আমি বলছি 8 নম্বর ব্যক্তি। আমি বলতে চাই সেই ইয়াজিদের দিন, সেই কারবালার দিনের মতো কারবালার দিনেও ওই যুদ্ধেও ছিল প্রায় 2500 উপরে হাফেজ ছিল, মতান্তরে 2500 মুফতি ছিল, 3000-এর উপরে হাফেজ ছিল, মতান্তরে 3000-এর উপরে মুফতি ছিল। সেই কারবালার ময়দানে যিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, আজকের এই যুগের মতো যারা আহলে বাইতকে মানে না, যারা ইসলামকে হুজুরের প্রতি ভালোবাসা রাখে না, তারা শুধু বলে নামাজ কালাম পড়তেই হবে, ভালোবাসা কোথায় তোমাদের? আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, কোথায় সেই তোমাদের শিক্ষা? সেই জাতিদের বংশের মতো তোমার শিক্ষা হয়ে গেছে। তুমি নামে মুসলমান, নামে করেছো, হুজুরের নাতিকে তুমি খুন করেছো। আমি তাদের সম্পর্কে বলতে চাই, এখনো সময় আছে ভালোবাসা দিয়ে সব সারা পৃথিবীকে জয় করা যায়। আমি বলি আমি শিক্ষা পেয়েছি, আমি তাদের এখনো বলি তারা এখনো যারা বেলায় রয়েছে, তারা যারা এখনো অস্বীকার করে, তারা অস্বীকার যাতে না করে, তারা অস্বীকার না করে, তারা যদি চুপ করে থাকে আল্লাহ তাআলা মাফ করবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি চুপ করে যারা অস্বীকার করবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবে যে তোমার কথা শুনে ওই লোকটা গেছিল হুজুরের প্রতি বিলাপ করতে, হুজুরের প্রতি দরুদ পড়তে, কিছু জিকির আজকার করতে, এখন ওইখানে না গিয়ে আপনাকে আড্ডা মারতেছে, তুমি এটা কার ভাঙি বা যত তোমার প্রতি গুনাহ তাই ভাঙি, তখন কি করবে? এই জন্য আমি বলতে চাই না করা যাবে না। এবং এক কথা কোরআন শরীফ পড়া হয়েছে, সূরা নূর পড়া হয়েছে, আরো
যা যা দোয়া করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল দোয়াকে কবুল করুন। আমি আর আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা কি শিক্ষা নিলাম যে শুধু এই মাহফিলে আসলাম আর গেলাম, চলে গেলাম, এই দরবারে আসলাম আর চলে গেলাম, এতে হবে কিছু অন্তত শিক্ষা নিয়ে যেতে হবে, অল্প কিছু অন্তত কিছু নিয়ে বাড়িতে যেতে হবে। আমরা এখান থেকে বেরোই, আরেকজনকে গালাগালি করি, আরেকজনের যা যেরকম আছে সেরকম, তাই কোনো লাভ হবে না। এই দরবার এসে এই দরবার শুধুমাত্র আমলের দরবার, এই দরবার শুধু আমলের তারিখ দেয়। বিগত 250 বছর বা 299 বছরের ইতিহাস পাওয়া যায়, 265 বছরের উপর আমরা লিখিত ইতিহাস পাই। এই বিগত 265 বছরের উপরে এই দরবার আমলের দিকে ধাবিত করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দিয়ে আসছে। আমিও তার বিদ্রোহ নয়, আমিও সেই আমলের দিকে ধাবিত করার জন্য আপনাদেরকে দাওয়াত দিই। আপনারা যারা যারা পারেন তারা অবশ্যই প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এখানে সাপ্তাহিক আমল চলে হওয়া হয়। যারা যারা পারেন তারা সেই আমল চলে একটু উপস্থিত থাকবেন। যারা যারা সপ্তাহে সকল কাজ শেষ করে অন্তত বৃহস্পতিবারে সেই আমলে আসবেন। যদি সেই আমলে আসেন, সেই আমলগুলো শিখে গেলে পরবর্তীতে আপনি আপনার পরিবার পর্যন্ত সেই আমলগুলো করার জন্য বললে, আপনি চলে গেলে, আমি চলে গেলে আমার পরিবার পরিজন আমার জন্য সেই আমলগুলো করবে। আমার আবার সবসময় বলবেন, আমি ইন্তেকাল করলে, আমি চলে গেলে আমার জন্য কে দোয়া করবে, আমি চলে গেলে আমার জন্য কেউ দোয়া করবে কিনা। এই জন্য আমরা প্রত্যেকের বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করি অন্তত একবার যে আমি চলে গেলে আমার জন্য কে দোয়া করবে। কাউকে দেখে গেলাম কিনা যে আমি আজকে যদি কবরে যাই, আমার কবরের সামনে যাবে কে হাত তুলবে, কে আমার নাম করবে। প্রত্যেকে চিন্তা করে দেখেন কাকে আপনি শিক্ষা দিয়ে গেলেন, কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন। ধন খাইবে আপনার, ধন আপনার টাকা পয়সা, আপনার রুজি রোজগার, আপনার টাকা পয়সা, সকল কিছু আপনার ভোগ করবে, কিন্তু আপনার জন্য দোয়া করার মানুষ কেউ থাকবে না। এই জন্য এখনো সময় আছে, যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি ততক্ষণে আমাদের সময় যে আমরা নিজে শিখি, নিজের জন্য দোয়া করি এবং আমার পরিবার পরিজনদেরকে শিক্ষা দিয়ে দেয়। দেখেন আজকে অনেকে আছে যারা এখানে কথাগুলো শুনেই চলে যাবে, এরা মানবে না, এরা বুঝবে না। আমি তাদেরকে বলতে চাই এখনো সময় আছে, সতর্ক হন, কথাগুলো নাম দেন। আমি চলে গেলে আমার জন্য কে দোয়া করবে, শুধু একটা লাইন বলতে চাই, যদি বুঝার থেকে আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে উদ্ধার করবে। সকলে যদি বুঝি তাহলে আমাদের সকলের ফায়দা। যার কারণে সুসন্তান রেখে যাওয়ার কথা আল্লাহ তাআলা বলেন, সুপরিবার রেখে যাওয়ার কথা আল্লাহ তাআলা বলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আজকে যারা যারা বলেন তারা অবশ্যই আগামী বৃহস্পতিবার আসবেন। আমরা আজকে 11 করতে চেয়েছিলাম, তো ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী বৃহস্পতিবার 11 পালন করবো। যারা যারা বলেন তারা আগামী বৃহস্পতিবার পালন করবেন। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. لقد أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. মালিক পায় মালিক আমাদের সকলকে বলে যা কিছু করেছি মালিক, যা কিছু পাঠ করেছি মালিক, এখনো করেছে ইয়াসিন করেছে, রমল করেছে, যা যা করেছে এখানে আমরা যা কিছু করেছি, বিদাত করেছি, জ্ঞান করেছি, জিকির করেছি মালিক, এর মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে এই ভুল ত্রুটি তুমি ক্ষমা করে চেয়ারকে কবুল করে দেবো মালিক। আমরা যা কিছু করেছি সকল জাযা তুমি উত্তরে পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজায় পৌঁছিয়ে দিও মালিক। আমরা যা কিছু পাঠ করেছি এই সকল জাযা তুমি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রওজায় তুমি পৌঁছিয়ে দিও মালিক। আলে ভাইকে রওজায় তুমি পৌঁছিয়ে দিও মালিক। আলে ভাই হুজুর পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে আমি আমার আপনের মধ্যে যত ওলি ছিলেন, যত বন্ধু ছিলেন, যত সাহাবী ছিলেন, যত ইসলামের দাওয়াত করেছিলেন, তাদের সকলের রওজায় জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দিও আমিন। মালিক বারবার ময়দানে যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের সকলের কবরে এই জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দাও আমিন। মালিক নাসির সাহাবী তাবেঈন তাবেঈন মুস্তাহিদ কিসটা কাছে সমঝে দেয়া বলে দিতে যারা যত ওলি গাও শুরু করে দরবেশ হয়েছে মালিক তাদের সকলের কবরে জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দাও আল্লাহুম্মা আমিন। মুস্তাফা মুহাম্মদ গায়ব রহমাতুল্লাহ থেকে শুরু করে আমার মুর্শিদকে দাও আপনাদের পর্যন্ত যত ওলি ছিলেন, যত ওলি ছিলেন, তাদের সকলের রওজায় জাযা তুমি পৌঁছিয়ে দাও আমিন। আমরা এখানে যারা উপস্থিত আমাদের সকলের আত্মীয় স্বজন তাদের আমাদের মা বাবা ভাই বোন খেলা খেলো তাদের জবাবে শাশুড়ি যারা চলে গেছে মালিক তার
সকলের কবরের জান্নাত তুমি পৌঁছে দাও। আমিন। সকলের কবরের আযাব তুমি মাফ করে দাও। আমিন। সকলে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস দাও। আমিন। সকলে তুমি বেহেশতের নসিব করো। আমিন। আয় মালিক, আপনি শুধু মধ্যে যারা রেখেছে, আমরা এখানে উপস্থিত যারা রেখেছি, মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও। আমিন। মালিক আমাদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের তৌফিক আতা করো। আমিন। আমাদের রোজার তৌফিক আতা করে দাও। আমিন। আমাদের যাকাত প্রদানের তৌফিক আতা করে দাও। আমিন। হজ প্রদানের তৌফিক আতা করে দাও। আমিন। বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও। আমিন। মসজিদুল হারাম জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও। আমিন। মাহমুদের রওজা জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও। আমিন। মাহমুদের শাফাত হাসিল করো মালিক। আমিন। মালিক তুমি দরবারকে ইবাদত করো মালিক। আমিন। দরবারকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। আমিন। মালিক তুমি সিলসিলাকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখো। আমিন। এই দরবার দুশমনকে দফা করে দাও। আমিন। মালিক এই দরবার দুশমনকে দফা করে দাও। আমিন। মালিক তুমি এই দরবার দুশমনকে দফা করে দাও। আমিন। এই দফা থেকে হিদায়াত করে দরবারকে রুজু করে দাও। আমিন। মালিক আমাদের পরিবার পরিজনকে তুমি হেফাজত করো। আমিন। মালিক আমাদের মনে থেকে ঘৃণা, ভয়, হিংসা, বিদ্বেষ তুমি দূর করে দাও। আমিন। আর মালিক আমাদেরকে সরকারি অসুবিধা থেকে মুক্ত রাখো। আমিন। আমাদের মনকার বিদ্যা থেকে মুক্ত রাখো। আমিন। আমাদের মানুষের বন্ধুত্ব, দিনের বন্ধুত্ব থেকে মুক্ত রাখো। আমিন। আর মালিক আমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা দান করো। আমিন। যাদের বিমার আছে তাদের বিমারটাকে তুমি সাফায়াত করে দাও। আমিন। আমাদের যারা ঋণগ্রস্ত তাদেরকে ঋণ মুক্ত করে দাও। আমিন। আমাদের মধ্যে যারা আমল করার হয় না তাদের আমল করার করে দাও। আমিন। আর মালিক আমাদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে পরীক্ষা আসান করে দাও। আমিন। যারা পড়ালেখা তাদের জবাব দিয়ে দাও। আমিন। চাকরি নেই তাদের চাকরি দিয়ে দাও। আমিন। আর মালিক আমাদেরকে রিজিকে বরকত করে দাও। আমিন। আমাদেরকে হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। আমিন। আমাদের ব্যবসায় রুজি বৃদ্ধি করে দাও। আমিন। আমাদেরকে ইজ্জত বৃদ্ধি করে দাও। আমিন। তোমার ইলমে দ্বীন দান করো। আমিন। তোমার গায়বী খাজানা থেকে আমাদেরকে সাহায্য করো। আমিন। তোমার গায়বী ইলম দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করো। আমিন। আর মালিক এই দরবার মুহিব্বান মুরিদান খানদান শিকার যেমন মুসলিম মুমিনা মুসলিমের সাথ করো, ইবাদত করো। আমিন। আমাদেরকে ইবাদত করতে আমাদের তৌফিক দান করো। আমিন। আমাদেরকে ইসলামের পথে রাখো। আমিন। দ্বীনের পথে রাখো। আমিন। এই দরবারকে রুজু রাখো মালিক। আমিন। মালিক এই দরবারে যারা হাত উঠায়, আমরা এখানে যে যা মাকসাদ নিয়ে হাত পেয়েছি, মালিক আমাদের সকলের নেক মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও। আর মালিক আমরা যে যা নেক মাকসাদ নিয়ে হাত পেয়েছি, মালিক আমাদের মনের যত বাসনা আছে সকলের মনের বাসনাকে তুমি পূরণ করে দাও মালিক। আর মালিক আমাদের চাওয়াকে তুমি পূরণ করে দাও। আর মালিক এই দরবারে যারা দুর্বলের জন্য সেগুলো দুর্বলকে তুমি কবুল করে দাও। মালিক আমি তোমাদের কাছে যে যা মাকসাদ দিয়ে লোকের তাদের মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও। আর মালিক পৃথিবীর মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো। ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো। এই দেশের মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো। এই দেশকে হেফাজত করো। এলাকার মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। এলাকার প্রতি রহমত বর্ষণ করো। হায় মালিক আমার মুর্শিদকে আমরা প্রচার থেকে মালিক জন্ম থেকে ৭৭ বছর পর্যন্ত তোমার ইসলামী দিকে দাওয়াতকে ব্যস্ত ছিল। মালিক তার যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাকে তুমি ক্ষমা করতে, তাকে তুমি কবুল করে দাও। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করো। আমিন। তাকে তুমি বেহেশতের নসিব করো। আমিন। আর তোমার ফায়দা আমাদের প্রতি জারি রাখো। আমিন। তোমার সকল ওলিদের সকল প্রতিনিধিদের তোমার ফায়দা আমাদের প্রতি জারি রাখো। আমিন। হায় মালিক আমরা বড় পেরেশান, মালিক আমাদের পেরেশানি তুমি দূর করে দাও। আমিন। মালিক আমাদের সামনের দিন বড় কঠিন, আমাদের সামনের দিনকে তুমি সহজ করে দাও মালিক। হায় মালিক আমাদের পেরেশানি তুমি দূর করে দাও। এই আখেরি জামানায় শেষ জামানায় আমরা কিছু লোক তোমার কাছে হাত দিয়েছি, তোমার এই দরবারে হাত দিয়েছি। মালিক আমাদের পূর্বের গুনাহকে মাফ করে দিয়ে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করে দাও মালিক। হায় মালিক আমাদের চাওয়াকে তুমি পূরণ করে দাও। আমাদের পেরেশানি তুমি দূর করে দাও। আমিন। আমাদের ইজ্জত তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আমিন। আমাদের ইজ্জতকে তুমি রক্ষা করো মালিক। আমাদের আওয়াজ সন্তানদেরকে হেফাজত করো। যেখানে আছে তাদের সকলকে তুমি হেফাজত করো। হায় মালিক এই দরবার ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। পৃথিবীর সকল ওলিদের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। পাক পবিত্রতার উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। আমাদের যদি তোমার যার হাত পছন্দ মালিক তার হাত উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। তুমি সরাসরি আমাদের দোয়াকে কবুল করো। মালিক তোমার মাহবুবের উসিলা আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। হায় মালিক আমাদেরকে যতদিন রাখো ইমানের সাথে রাখো। আমাদেরকে যতদিন রাখো ইজ্জতের সাথে রাখো। আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইমানের সাথে নিও। আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইজ্জতের সাথে নিও।